You are watching ISCO Steel Television. नमस्कार, आप देख रहे हैं इसको समाचार और आपके साथ मैं हूं काजल। नमस्कार, देखছেন ইসকো সমাচার আর আপনাদের সঙ্গে আমি স্বাগতা। খবরের বিস্তারিত অংশে যাওয়ার আগে দেখে নেব নিউজ হেডলাইন্স। गत 31 अगस्त 2013 को हमारे सेल के चेयरमैन श्री CS वर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर बानपुर पधारे। গত 3রা সেপ্টেম্বর 2013 বানপুর সফর করে গেলেন বোকারো স্টিল লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী অনুতোষ মৈত্র। SMS शॉप कम्युनिकेशन कार्यक्रम अपने मकसद में सफल, प्रतिभागियों को दी गई जनरल अवेयरनेस ऑन सेफ्टी और कंपनीज रूल की जानकारी। গত 31 আগস্ট আইএসপি বানপুর থেকে অবসর গ্রহণ করলেন আইএসপির EDP&A শ্রী প্রদীপ সহায়। दक्ष अपनी पूरी दक्षता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर। গত 30 আগস্ট 2013 শুক্রবার RDCIS কনফারেন্স কক্ষে RDCIS ও CNA বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়ে গেল একটি প্রশিক্ষণ শিবির। ভারতী ভবনের কাছে পূর্ণায়ব নেতাজি মূর্তির সংলগ্ন রিনোভেটেড ট্রাফিক আইল্যান্ডটির ফিতে কেটে শুভারম্ভ করলেন আইএসপি CEO শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি। इसको एम्प्लॉयज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड द्वारा बानपुर कारखाने में संचालित कैंटीनों में अब LPG बेस्ड फ्यूल सिस्टम चालू। গত 4 সেপ্টেম্বর 2013 বানপুর হাউসে আইএসপিতে কর্মরত 6 জন কর্মীর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলো আইএসপি এমপ্লয়িজ মিউচুয়াল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের তরফে চেক। গত 1 সেপ্টেম্বর বানপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়ে গেল এনআর দত্ত ও জেসি ঘোষ আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ। अब खबरें विस्तार से। इसको स्टील प्लांट के नए कारखाने का काम पूरा होने की तरफ ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, त्यों-त्यों विदेशी एजेंसियों से जुड़े विशेषज्ञों तथा सेल के शीर्ष अधिकारियों के बानपुर आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इन दौरों का प्रत्यक्ष लाभ भी नए कारखाने में दिख रहा है। सिलसिलेवार इन दौरों का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य रहा करता है इस नए प्लांट को यथाशीघ्र निष्पादन कार्य से जोड़ना। गत 31 अगस्त 2013 को हमारे सेल के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर वर्मा अपने दौरे पर बानपुर पधारे। उनके साथ डायरेक्टर टेक्निकल श्री SS मोहंती, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड BP श्री TS सुरेश तथा ED प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेट ऑफिस श्री SC जैन भी थे। उनके बानपुर हाउस पहुंचने पर हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P&A श्री प्रदीप सहाय ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तदोपरांत DIG CISF श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए प्लांट के दौरे पर निकलते समय हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री नरेंद्र कोठारी उनके साथ थे। उनके कारवा के सेंट्रल प्लांट पहुंचने पर GM प्रोजेक्ट श्री OP तिवारी ने उनकी अगवानी की। ब्लास्ट फर्नेस क्षेत्र में उन्होंने ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम में भाग लिया तथा सेंट्रल प्लांट CCP, BOF आदि की गतिविधियों को देखने में गहरी रुचि दिखाई। अपराह्न में उन्होंने बानपुर हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग में भाग लिया तथा नए प्लांट के अब तक चालू न हो सके विभागों को यथाशीघ्र चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। इसके अलावा नए प्लांट के विभिन्न मुद्दों पर भी उन्होंने सलाह मशविरा किया। CISF द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वे पानागढ़ एयरफोर्स बेस के लिए रवाना हुए। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টের নির্মীয়মান কারখানাটিতে একের পর এক ইউনিট চালু হবার সাথে সাথে বানপুরে আগত সফরকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। গত 3 সেপ্টেম্বর 2013 বানপুর সফর করে গেলেন বোকারো স্টিল লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী অনুতোষ মৈত্র।
3 তারিখ সকালে বানপুর অতিথি ভবনে শ্রী মৈত্রকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান জিএম সার্ভিসেস শ্রী ডি.কে. সামা। এরপরে শ্রী মৈত্র আইএসপি সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারির সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকে ইডি ওয়ার্কস শ্রী আইসি সাহুও উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে আইএসপির নতুন কারখানার কোক ওভেন ব্যাটারি থেকে উৎপন্ন কোক ও সিন্টার প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত সিন্টারের অধিকাংশই সরবরাহ করা হয় বোকারো স্টিল প্ল্যান্টে। শ্রী মৈত্র আইএসপিতে উৎপাদিত পণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। এরপর ইডি ওয়ার্কস অফিসে উৎপাদন ও প্রেরণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শ্রী মৈত্র, শ্রী সাহু, শ্রী শামা, জিএম ট্রাফিক শ্রী এল.এস. শঙ্কর ও জিএম সার্ভিসেস বোকারো শ্রী অখিলেশ প্রসাদ এক বৈঠক করেন। শ্রী মৈত্র এদিন কারখানার কোক ডাম্পিং এরিয়া ও সিন্টার ডিসপ্যাচ এরিয়া ঘুরে দেখেন। তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানান শ্রী সাহু। উপস্থিত ছিলেন ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর.এন. দাসও। हम चाहे किसी भी संस्था या संगठन से जुड़े हो, उससे जुड़े नियमों की जानकारी रखनी अति आवश्यक होती है। और जब बात हमारे जैसे वृहद संगठन की आती है तब तो उसके साथ साथ सेफ्टी का महत्व जुड़ जाता है। यही कारण है कि ऐसे प्रत्येक संगठन अपने अपने कर्मियों के लिए, विशेषकर नए कर्मियों के लिए इन विषयों से जुड़े विभिन्न कम्युनिकेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया करता है। गत 30 अगस्त 2013 को कार्मिक विभाग के तत्वावधान में एसएमएस पीडीओ रूम ऑफिस में एसीटी व ओसीटी कर्मियों के लिए एक शॉप कम्युनिकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 30 कर्मियों ने भाग लेकर जनरल अवेयरनेस ऑन सेफ्टी तथा कंपनीज रूल्स जैसे विषयों पर जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर डीजीएम एसएमएस ऑपरेशन श्री यू गांगुली, डीजीएम एसएमएस मैकेनिकल श्री एस मुखर्जी, डीजीएम एसएमएस इलेक्ट्रिकल श्री एच.एस. कक्कर, डीजीएम रिफ्रैक्टरीज श्री डी. रॉय, डीजीएम पीएल.एन.डब्ल्यू श्री बी.के. श्रीवास्तव तथा एजीएम पीएल श्री पी.के. करकट्टा ने उपस्थित होकर प्रतिभागियों को उक्त विषयों से जोड़ा। जूनियर मैनेजर पीएल न्यू प्लांट श्री रविंदर सिंह ने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में आयोजित इंटरैक्शन सेशन भी प्रतिभागियों के लिए काफी सूचनापरक रहा। असिस्टेंट मैनेजर पीएल एसएमएस एंड रिफ्रैक्टरीज श्री अरुण कुमार गांगुली ने इसके आयोजन में महत्व भूमिका निभाई। उनके द्वारा ही धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन पर विराम लगा। আইএসপি পরিবার কথাটির সাথে এক সমগ্র আইএসপি কর্মী ও আধিকারিকদের একচ্ছত্র বন্ধনকে বোঝায়। দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করতে করতে তারা এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কর্মজীবনের শেষ দিনে যেদিন অবসর নিতে হয় সেদিন চোখে ভরে আসে জল, মন হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত। গত 31 আগস্ট 2013 আইএসপি বানপুর থেকে অবসর গ্রহণ করলেন আইএসপির ইডি পি&এ শ্রী প্রদীপ সহায়। এদিন সিইও কনফারেন্স কক্ষে শ্রী সহায়কে পুষ্পস্তবক, সার্ভিস সার্টিফিকেট ও স্মারক উপহার দিয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানান সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইডি ওয়ার্ক শ্রী আইসি সাহু, ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর.এন. দাস, ইডি এমএম শ্রী এস.কে. গর্গ ও সমস্ত জেনারেল ম্যানেজার পর্যায়ের আধিকারিকগণ। এদিন সিইও শ্রী কোঠারি শ্রী সহায় সম্পর্কে বলেন, একজন দক্ষ অভিজ্ঞ সহকর্মীর কর্মজীবনের সমাপ্তি সত্যিই বেদনাদায়ক। সকল ইডিগণ শ্রী সহায়ের কর্মজীবনের দিকে আলোকপাত করেন। শ্রী সহায় তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান কর্মজীবনের স্মৃতিবহুল দিনের কথা। তিনি এও বলেন আইএসপিতেই তার শ্রেষ্ঠ কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিনিয়র ম্যানেজার পিএলওডি শ্রী সব্যসাচী দত্ত। 31 তারিখ রাত্রিতেই বানপুর ক্লাবে ইডি পি&এ শ্রী সহায়ের একটি বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন শ্রী কোঠারি শ্রী সহায়ের হাতে স্মারক উপহার ও পুষ্পস্তবক ছাড়াও একটি অ্যালবাম, যেখানে শ্রী সহায়ের দীর্ঘদিনের কর্মজীবনের নানা স্মৃতি ফটো আকারে তুলে ধরা হয়েছে, সেটি দেন। His experience has helped us to sort out all the issues in the IR front or HR front during this year. We never had any major problem. Whenever any problem was, it was resolved immediately. A lot of tough situation was there in ISCO, which he has resolved in the previous regime when Mr. Jha was there. The big issues was there, and it was amicably solved. I wish Mrs. Sahai, Mr. Sahai, wonderful time ahead, very healthy, wealthy,
and peaceful life. শ্রীমতী বিনা সহায়ের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এজিএম পিআর অ্যান্ড পিআইও শ্রী ভাস্কর কুমার। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের শেষে একটি সুন্দর নৃত্য গানে ভরপুর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সকলের মনোরঞ্জনের জন্য। छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमान में उड़ने की आशा दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় আগুনের মোহনায় মন মাতানো মোহনায় রঙিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় আগুনের লাল নীল সাদা কালো হলদে বেগুনি রং কত শত প্রজাপতি হায় সারাদিন ঘুরে ঘুরে ছোট ঝুড়িতে ভরে একদিন ঘরে ফিরে যায় লাল নীল সাদা কালো হলদে বেগুনি রং কত শত প্রজাপতি হায় সারাদিন ঘুরে ঘুরে ছোট ঝুড়িতে ভরে একদিন ঘরে ফিরে যায় ভুলে দেখে সে দেখে যে ঝরে ঝরে মরে গেছে প্রজাপতি 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 আমার ইচ্ছা হয়ে মনে মনে হাসে হাসে মনে ভালো लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी रोवे बड़ी बन के जोगन चली। प्रशंसा व प्रोत्साहन की भूख हर इंसान में रहा करती है, इसलिए प्रशंसा करने का, प्रोत्साहन करने का अवसर जब भी मिले उसे व्यक्त करने से ना चूका जाए। प्रशंसा व प्रोत्साहन के माध्यम से आगे बढ़ाना, ऊंचे उछालना जितना सरल है उतना और किसी प्रकार नहीं। दक्ष के माध्यम से कर्मियों को प्रोत्साहित करके उनकी दक्षता बढ़ाना शायद इसी सोच का एक प्रतिरूप है। गत 29 अगस्त 2013 को जीएम सेंट्रल प्लांट श्री ओपी तिवारी ने दक्ष के तहत ओसीटी मैकेनिकल सेंट्रल प्लांट श्री गौतम खान तथा ओसीटी ऑपरेशन सेंट्रल प्लांट श्री शिशिर मंडल को क्रमशः जुलाई व जून 2013 का द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत पर्सनल डिपार्टमेंट एसीटी व ओसीटी कर्मियों को उनके कार्य क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के आधार पर महीने का सर्वश्रेष्ठ कर्मी का चयन किया करता है तथा उन्हें सम्मानित किया करता है। इसके फलस्वरूप कारखाने के कर्मियों का मोटिवेशन होता है तथा कारखाने में एक सकारात्मक कार्य संस्कृति का विकास होता है। डीजीएम PL&W श्री बी के श्रीवास्तव तथा डीजीएम PL न्यू प्लांट श्री S के साहू के मार्गदर्शन व जूनियर मैनेजर PL श्री पवन कुमार सिंह की पहल पर दक्ष ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और आज स्थिति यह है कि दक्ष की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है और कर्मियों के मन में इसका दायरा बढ़ता जा रहा है।
ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে বছরে 25 লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন যে কারখানা তৈরি হচ্ছে তা বিশ্বে উপলব্ধ শ্রেষ্ঠ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত। সেই কারণে এখানে স্থাপিত বিভিন্ন প্রযুক্তির বিষয়ে আইএসপি কর্মী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গত 30 আগস্ট 2013 শুক্রবার আরডিসিআইএস কনফারেন্স কক্ষে আরডিসিআইএস ও সি&এ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়ে গেল এমন একটি প্রশিক্ষণ শিবির, যার শীর্ষক ছিল ওপিসি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশনস। শিবিরে উদ্বোধন করে ইডি ওয়ার্ক শ্রী আশিস সাহু বলেন, আইএসপিতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত কর্মী দলের প্রয়োজন। তিনি প্রত্যেককে আগ্রহের সাথে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার উপর জোর দেন। প্রারম্ভিক ভাষণে জিএম ইলেকট্রিক্যাল শ্রী পি.কে. পান্ডা ও জিএম আরডিসিআইএস শ্রী এ.কে. পাল শিক্ষার প্রধান 4টি ধাপ প্রশিক্ষণ, জিজ্ঞাসা, প্রয়োগ ও সন্তুষ্টির ওপর আলোচনা করেন। আরডিসিআইএস থেকে আগত প্রশিক্ষক শ্রী এস মিত্র ও শ্রী জি গঙ্গাধরন অন্যান্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। শিবিরে কম্পিউটার অ্যান্ড অটোমেশনস, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইটিএল, প্রজেক্ট ও ইএমটি বিভাগের মোট 21 জন আধিকারিক অংশগ্রহণ করেছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডিজিএম সি&এ শ্রীমতী নন্দা শঙ্কর। এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির, ফিরে আসছি বিরতির পর। संरक्षा पहले, हर पल, हर दिन। আইএসপি কর্তৃপক্ষ শিল্পনগরী বার্নপুরকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে সদা আগ্রহী হয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন সব সময়ই, তা সে কোনো জনহিতকর কাজের জন্যই হোক বা নগরীর সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রেই হোক। ভারতী ভবনের কাছে পূর্ণায়ব নেতাজি স্ট্যাচু ও সংলগ্ন আইল্যান্ডটির সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হয় সুন্দরভাবে। সমগ্র কাজটি হয় আইএসপি ও এসবিআই এর যৌথ উদ্যোগে।
গত 4 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার নেতাজি স্ট্যাচু সংলগ্ন রিনোভেটেড ট্রাফিক আইল্যান্ডটির ফিতে কেটে শুভারম্ভ করেন আইএসপি সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি। এরপর তিনি সুইচ টিপে নতুন ফাউন্টেনগুলি চালু করেন এবং বিভিন্ন রকমের আলোকগুলি প্রজ্বলিত করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী কোঠারি ছাড়াও ইডি এফএনডে শ্রী সুধীর কুমার, জিএমটিএস শ্রী সুব্রত ঘোষ, জিএমএইচআরডি ডক্টর সুমিত দত্ত, এসবিআই এর বার্ডওয়ান মডিউলার ডিজিএম শ্রী দিবাকর মোহান্তি, রিজিওনাল ম্যানেজার ডক্টর এস শ্রীপতি এবং বার্নপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার শ্রী প্রতাপ মুখার্জি সহ আইএসপি ও এসবিআই এর আরও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এরপর নেতাজি মূর্তির পাদদেশে মাল্যার্পণ করেন শ্রী কোঠারি, শ্রী কুমার, শ্রী ঘোষ, শ্রী দত্ত ও এসবিআই এর সমস্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এসবিআই বার্নপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার শ্রী প্রতাপ মুখার্জি। অনুষ্ঠান শেষে সকল অতিথিবৃন্দ। প্রতাপ মুখার্জি আমার নাম, আমি স্টেট ব্যাংক বার্নপুর ব্রাঞ্চের চিফ ম্যানেজার। আজকে যে আমাদের অনুষ্ঠানটা হলো, বার্নপুরের ভারতী ভবনের সামনে যে ট্রাফিক আইল্যান্ড আছে ওটা সৌন্দর্যের জন্যে আমরা ওইটাকে ইসকো থেকে ইসকো আমাদের ওটাকে হ্যান্ড ওভার করেছে, ওটাকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যে। তারা স্টেট ব্যাংক বার্নপুরের তরফ থেকে ওটাকে আমরা নিয়েছি ইসকো থেকে এবং ওটাকে সৌন্দর্যন করেছি, ফোয়ারা লাগানো হয়েছে, কিছু ফেন্সিং ঠিকঠাক করা হয়েছে এবং আগেই এটা ভালো ছিল, আরেকটু ভালো আমরা করেছি। আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি মহাশয়ের উদ্যোগই হয়েছে বলতে পারা যায়, কারণ উনি আসার পর থেকেই বলেছিলেন যে নগরের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের বার্নপুর টাউনশিপে কিছু প্রোগ্রাম নিয়েছি। তো আর যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি যেখানে আমরা আজকে করছি এটা একটা সেন্ট্রাল প্লেসে ভারতী ভবনের সামনে, সেখানে এই আইল্যান্ডটাকে আমরা আরও সৌন্দর্য করার জন্যে এসবিআইয়ের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম এবং ওনারা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে ওনারা এগিয়ে এসেছিলেন এবং উইথ দ্য অ্যাপ্রুভাল অফ সিইও আইএসপি আমরা এটা এসবিআইকে দিয়েছি এবং ওনারা আজকে যেটা করে দেখালেন, ওখানে দুটো ফাউন্টেন লাগিয়েছেন, আরও গার্ডেনের বৃদ্ধি করছেন, প্লাস রেলিংটা বাড়িয়েছেন এবং এটাতে সত্যি সত্যি সৌন্দর্যটা অনেকটা বেড়েছে। আশা করি আগামী দিনেও এরকম অনেক আইল্যান্ড যেগুলো আছে সেগুলোকেও আমরা এরকমভাবে স্পন্সরশিপ দিয়ে এগুলোকে আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब आवश्यकता अनिवार्य बनी है तब तब मानव मस्तिष्क इसका सरल रास्ता, सहज समाधान ढूंढ निकाला है। कुछ ऐसा ही नज़ारा पेश हुआ है हमारे इस्को स्टील प्लांट के कैंटीनों में। इस्को एम्प्लॉयज़ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड द्वारा हमारे इस्को स्टील प्लांट में चलाए जा रहे कैंटीनों में बीएफ कोक बेस्ड फ्यूल सिस्टम की जगह एलपीजी बेस्ड फ्यूल सिस्टम की शुरुआत हुई है। गत 29 अगस्त 2013 को हमारे तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P&A तथा इस्को एम्प्लॉयज़ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड के चेयरमैन श्री प्रदीप सहाय ने जनरल ऑफिस कैंटीन के ओवेंस के बर्नर को प्रज्वलित किया। इसके पूर्व गत 18 जून 2013 को उक्त कोऑपरेटिव के प्रतिनिधियों तथा IOCL के प्रतिनिधियों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके अनुसार जनरल ऑफिस कैंटीन तथा शीट मिल कैंटीन में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की आपूर्ति पर सहमति बनी थी। उल्लेखनीय है कि इन कैंटीनों में BF कोक का उपयोग जहां एक तरफ काफ़ी खर्चीला था, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का कारण भी बना करता था। लेकिन इस नई व्यवस्था के फलस्वरूप मासिक 90,000 रुपये की बचत सुनिश्चित हो सकेगी। 29 अगस्त को आयोजित उद्घाटन समारोह के अवसर पर श्री सहाय के साथ साथ ईडी वर्क श्री IC साहू, ईडी F&A श्री सुधीर कुमार, GM-P&A श्री AK दास तथा IOA के व विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। মৃত্যু সাধারণভাবে জীবনেরই এক অঙ্গ, কিন্তু যখন হঠাৎভাবে মৃত্যু হয় পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর, পরিবারের অন্যান্যরা পড়েন বিপদে। এই কথা মাথায় রেখে আইএসপি কর্তৃপক্ষ আইএসপি এমপ্লয়িজ মিউচুয়াল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের প্রবর্তন করেছেন।
গত 4 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার বার্নপুর হাউস কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আইএসপিতে কর্মরত 6 জন কর্মীর পরিবারকে আইএসপি এমপ্লয়িজ মিউচুয়াল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের পক্ষে প্রত্যেককে 2,04,275 টাকা চেক তুলে দেওয়া হয়। জিএমপি&এ শ্রী অশোক কুমার দাস ও ডিজিএমপিএল অ্যান্ড ইনচার্জ স্পোর্টস শ্রী এমি শামসি চেকগুলি প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন আইএসপিতে কর্মরত কর্মী ইউনিয়ন প্রতিনিধিবৃন্দ ও আইও এর কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধানগণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডেপুটি ম্যানেজার পিএল, লিগ্যাল অ্যান্ড আইআর তথা প্রকল্পের আহ্বায়ক শ্রী এনজি সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী তরুণ কান্তি ভট্টাচার্য। আসানসোল বার্নপুর শিল্পাঞ্চলে খেলাধুলার জগতে বিশেষ করে ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাব এক গৌরবময় ধারা বহন করে চলেছে। শিল্পাঞ্চলে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তাকে মাথায় রেখে তারা নিয়মিতভাবে আয়োজন করেন নানা প্রতিযোগিতার। বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এনআর দত্ত ও জেসি ঘোষ আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল হীরাপুর মানিকচাঁদ ঠাকুর ইনস্টিটিউশন। গত 1 সেপ্টেম্বর বার্নপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে তারা 1-0 গোলে হারায় প্রতিপক্ষ ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ হাই স্কুলকে। হাড্ডাহাড্ডি খেলার প্রথমার্ধে গোলশূন্য অবস্থা শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে এমসিটিআই খেলায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং জয়সূচক গোলটি করে। খেলা শুরুর আগে ক্লাব সভাপতি তথা জিএম ট্রাফিক শ্রী এল.এস. শঙ্কর দুপক্ষের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন শ্রী শঙ্কর। বিজিত দলের হাতে ট্রফি অর্পণ করেন ডিজিএম বিএফ শ্রী স্বপন ঘোষ। বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে নগদ পুরস্কারগুলি তুলে দেন যথাক্রমে স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রীমতী প্রীতি মজুমদার ও এএসএস এর সচিব শ্রী অমল সরকার। খেলোয়াড়দের ও অফিসিয়ালদের হাতে ব্যক্তিগত পুরস্কারগুলি তুলে দেন ডিজিএম সিএসআর শ্রী সোমনাথ ঘোষ, এজিএম ফাইন্যান্স শ্রী পি নিগম ও শ্রী পি দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রী দিলীপ ব্যানার্জি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সচিব শ্রী বিশ্বনাথন সুব্রমণিয়ম। আজকের মতো এখানেই শেষ করব। শেষ করবার আগে আরও একবার দেখে নেব বিশেষ বিশেষ খবর এক নজরে। गत 31 अगस्त 2013 को हमारे सेल के चेयरमैन श्री C.S. वर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर बार्नपुर पधारे। গত 3 সেপ্টেম্বর 2013 বার্নপুর সফর করে গেলেন বোকারো স্টিল লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী অনুতোষ মৈত্র। SMS शॉप कम्युनिकेशन कार्यक्रम अपने मकसद में सफल प्रतिभागियों को दी गई जनरल अवेयरनेस ऑन सेफ्टी और कंपनीज रूल की जानकारी। গত 31 আগস্ট আইএসপি বার্নপুর থেকে অবসর গ্রহণ করলেন আইএসপির ইডিপি&এ শ্রী প্রদীপ সহায়। दक्ष अपनी पूरी दक्षता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर। গত 30 আগস্ট 2013 শুক্রবার আরডিসিআইএস কনফারেন্স কক্ষে আরডিসিআইএস ও সিএনএ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়ে গেল একটি প্রশিক্ষণ শিবির। ভারতী ভবনের কাছে পূর্ণায়ব নেতাজি মূর্তির সংলগ্ন রিনোভেটেড ট্রাফিক আইল্যান্ডটির ফিতে কেটে শুভারম্ভ করলেন আইএসপি সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি। इसको एम्प्लॉयज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड द्वारा बार्नपुर कारखाने में संचालित कैंटीनों में अब एलपीजी बेस्ड फ्यूल सिस्टम चालू। গত 4 সেপ্টেম্বর 2013 বার্নপুর হাউসে আইএসপিতে কর্মরত 6 জন কর্মীর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলো আইএসপি এমপ্লয়িজ মিউচুয়াল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের তরফে চেক। গত 1 সেপ্টেম্বর বার্নপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়ে গেল এনআর দত্ত ও জেসি ঘোষ আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ। প্রতিদিন একই সময় একই চ্যানেলে দেখতে থাকুন ইসকো সমাচার, দেখতে থাকুন আইএস টিভিও। নমস্কার। नमस्कार।